وحمجرنا كتاب فيها بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ رحمه الله. قارعان وحمجرنا كتاب الزكاة وحمسوك قارني قيبتي يباشي لغاها الله زكاة الفدر أما صدقة الفدر أبو فرمضان إله إن شاء الله تعالى أحكام تهدي وحكم إذا أيام أنت هدي إلهي سبحانه وتعالى قال دورنا ما دام وقتي لا بحلها أما وقتي بحيتان كذي أي نقص فول هذا رمضان كان فوتك وينه ما كمان دوحان قالت دورنا حيوانا الأحكام أما أحكام زكاة الفطر مختصرا. زكاة الفطر أحكام تيسا أيضا لسوق قابي أو مختصرة وقابا أي إن شاء الله تعالى قال دورنا دور مسألة وكسب صن أي إن شاء الله تعالى دول استاهل دورنا. المسألة الأولى مسألة كولات يعني قال دورنا إن شاء الله تعالى وحكم إذا متى فرض زكاة الفطر. زكاة الفطر قورما يا لواجبيه وحين نقول مركا سيدة الشيخ بسام في نيل المعرب كتاب قال لي هذا وكل جاي فرضت والواجبيي في السنة سنة حديث أيا لواجبيي التي سنة كاسو فرضت الواجبيي فيها سنة حديث صيام رمضان وهي السنة الثانية من الهجرة. زكاة الفطر وحال واجبيي سنة كي لبعد هجرة أو رمضان كلا واجبية يا لواجبية. مكا سنة كي رمضان كلا واجبية أيا زكاة الفطر كان لواجبية. سلاس واحد هذا الشيخ البسام في نيل المعرب كتاب كلا. مكا وقاسم وحنكو قانين زكاة الفطر كقوة لواجبية إن إنتهاي سنة كي لبعد هجرة إلا واجبية يا مرمي. مسألة لبعد إن شاء الله تعالى قالت دونه حكم زكاة الفطر. زكاة الفطر حكم كيس وامحي مواجب مسوا سنة مسوا مكروه مسوا حرام محيط حكم كذا. زكاة الفطر حكم كيس علماء ويسكو خلافان إلى 6 قول أيون يسكو خلافان علماء. قول كوبات وحول زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وهو قول جمهور أهل العلم بل نقل الإجماع على هذا. قول كوباد وحول زكاة الفطر هو واجب ضدك مسلمين تعدوش وضعين واجب كنت علينا امتحيان. قول كاسر وحا كنت علماء بدل كود علماء قارن إجماع بيبسون قوريين oo arrinka ku saabsan inay waajib tahay ay ijmaac soo naqliyeen. ragga ijmaac soo naqliya waxa kamid ah al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah. wuxuu dhahay al-Imam al-Bayhaqi ajma'a al-ulama'u ala wujubi sadaqati al-fitr. culimadu waxay isku waafaqeen ala wujubi sadaqati al-fitr. صدقة الفطر إنه واجب تاي هي زكاة الفطر إنه واجب ياي أي علماء يسكوا وافقين. الإمام ابن المنذر رحمه الله سنوه لي أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فضل. علماء بدن قالوا يسكوا وافقسيين ويكتغان صدقة الفطر لا يقانو إليه واجب يكتغان. علماء السلعة تري أو صدقة الفطر وواجب تري وحي حجستين أمد الإشهدين قوله تعالى وآتوا الزكاة. إلهي سبحانه وتعالى قرآنك ما رفنا قرآن وكمل وحكسوا على عليه زكاة إلا الكتب أو وآتوا الزكاة زكاة إلا الكتب أيها الله سبحانه وتعالى واجبين. آيات كاسمرك زكاة الفطر وزكاة إلا الكتب واجبين أي واحد عن علماء ومن جملة هذه الزكاة زكاة الفطر. زكاة إلهي واجبية سبحانه وتعالى وحصول بذكرة يكمل الجملة هذا زكاة الفطر كيا كاملة. مركز زكاة الفطر هو واجب إيراني وآيات دا بيصول بذكرة
waxay kaloo daliishadeen qowluhu tacaala qad aflaxa man tazakka. allah wuxuu yidhi subxaanahu waxaa liibaanay qofka isdahira ayaa liibaanay. wa ruwiya can saciid ibni musayab wa cumar ibni cabdilcaziiz labadaa imaam waxaa laga wariyey ana almaqsuuda bihadihi alaayati zakaatu lfidri. aayaddaas maqsuudkeeda iyo ulajeedka aayaddaasi inay tahay zakaatu lfidri. alimaamu alxaafid ibn xajar raximahu llah asna wuxuu leeyahay habata annahaa nazala zakaatu lfidri. waxaa sugnaaday aayaddaasi inay ku soo degatay zakaatu lfidri. waxyaabaha ay daliishadeen waxaa ka mid ah xadiidu cabdillaahi ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma kama akhrajahu abu daawuud bisanadin xasan. cabdullaahi wuxuu yidhi farada rasuulu llah, rasuulkii ilaahay wuxuu waajibiyey calayhi salaatu wasalaam zakaatu lfidri. zakaatu lfidriga ayuu rasuulka ilaahay waajibiyey in la bixiyo. wakada xadiidu cabdillaahi ibni cumar akhrajahu lbukhaari. xadiidka xadiid la mid ah waxaa soo saaray alimaamu albukhaari min xadiidi cabdillaahi ibni cumar radia allahu tacaala canhuma. marka zakaatulfidriga in ay waajib tahay ay ragga culummada ugu badan ay ku tageen. qowlka labaad oo zakaatulfidriga xukunkeeda ka hadlaya waxaa weeye zakaatulfidri sunnatun mu'akada. zakaatulfidrigu waa sunno la adkeeyey oo mu'akada ah. hadalkaa waxaa ku tagay ninka la yidhaahdo ashhab oo min almaalikiyati ka mid a. waxaa kaloo ku tagay ibnu lubaab min ashaaficiya wa abu daawuud addaahiri fii aakhiri amrihi wa nasaba ibnu xasmi hada alqowli malik. qowlkan alimaam ibnulxasmi wuxuu u tiiriyey alimaamu maalik ayuu u tiiriyey hadalkan oo sunna mu'akada inay tahay ay marataya culummadana ku tageen. ashyab ibnu lubaab iyo daawuud adaahiri iyo alimaamu maalik oo hadalkaa loo tiiriyey. axaadiistii hadda aan soo ogaanay oo farada rasuulullaahi aaday ayagu waxay ku tafsiiraan oo ay ku macneeyaan farada bimacnaa qadara. rasuulka ilaahay waa qadaray oo waa jaangooyay, sidaas ayay ku awilaan calaa sabiili nadbi, calaa sabiili annadbi. yacni faradkii iyo marataya waajibkii bay ka naqliyaanoo ka awilaanoo waxay yidhaahdeen farada rasuulullaahi macnaheedu waxa weeye rasuulka ilaahay baa qadaray waana sunna mu'akada. sidaas ayay la mareen. taawiilkaas oo farada rasuulullaahi farada bimacnaa qadara ay ku awileen waxaa ka jawaabay alimaam ibnu daqiiq ilciid raximahullah. wuxuuna yidhi wa qaala wa huwa asluhu. tafsiirkaas farada in lagu tafsiiro qadara wa huwa asluhu waa asalkii. xagga luqada carabiga asalkeeda farada bimacnaa qadara wey waa asalgalu, laakin nuqila fii curfi sharci. laakiin farada macnaheedii waxaa loo soo guuriyey oo loo soo naqliyey fii curfi sharci ayaa loo soo naqliyey ila alwujuubi, waajib xaggii baa loo soo guuriyey. faalxamlu calayhi wlaa, in lagu ximbaaro farada bimacnaa wujuub iyo waajib ahaasho ayaa bimacnaa owlaa ah. sidaas ayaana owlaysan weeye. maxaa yeelay shaarica hadalkiisa waxaa la rabaa in sharciga lagu tafsiira wey, in luqa lala aada ma aha. qowlka saddexaad ee ugu dambeeya waxa weeye wujuubu zakaati lfidri mansuuqa. zakaatulfidriga inay waajib tahay waa la nasakhay weeye, mansuuqa weeye. waajib bay ahaan jirtay, dib baa looga laabtay. sidaas wey, waa qowl saddexaad wey. qowlkaasna waxaa ku tegay ibraahim ibnu calayhi wa abi bakr ibnu kaysaan alasmi. ragga ayaa ku tageen waxayna daliishadeen
حديث قيس بن سعيد قيس بن سعد أي دليشدين قيس وحونا أمرنا رسول الله رسولك إلهي وحونا أمر عليه الصلاة والسلام بصدقة الفطر صدقة الفطر أي رسولك إلهي نفرنا أمري قبل أن تنزل الزكاة زكاة المال كأنت إذا صدقا كهر أي رسولك إلهي أمري فلما نزلت مركز صدقة زكاة الفطر لم يأمرنا ولم ينهانا رسولك إلهي إنما فرد ما نقريب ونحن نفعلها أنونا وسمين ونحرين حديثك وحاسو صار الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وسنده صحيح سندك حديثك هو صحيح مركا قيس وحولي يا رسولك الله وحونا فرج لي زكاة الفطر انت زكاة على واجبين زكاة المال لكن ما في زكاة المال كالواجبين رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام نمنا أمرنا بحن زكاة الفطر من نقريبين لكن أنه هو بحنين وما سمينين وأنا حديث صحيحة حديثك وأجاب عن هذا الحديث الإمام البيهقي رحمه الله وحكى جوابي الإمام البيهقي رحمه الله وحوني وهذا لا يدل على سقوط فرضها حديث كاسكت سلمايو زكاة الفرض واجبها شيئا إن دعضي أو أي منسوق تايكت سلميسو لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر معايا فرض إنه صدقوا فرض كان صدق الواجبين معايو فرض كلا إنه الريون هذه واجب أو صدقوا واجب كلا أو جري مرقايو وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر علماء وحي اسكو وافقان زكاة الفطر إنه واجب يبقى اسكو وافقان وإن اختلفوا هذا اسكو خلافان في تسميتها فرضا إن فرض لهم مقعامه هذا اسكو خلافان إنه واجب تايوسو الرحسين فلا يجوز تركها وبالله التوفيق زكاة الفطر إن لقد تغنى وحويان ما بنانا وبالله التوفيق سيداسنا وحاضا يا الإمام البيهقي مقاصد هذا قول وحي نوغا صوبحي زكاة الفطر إنه ياي واجب وقولك كوغالا يا نوغا صوبحي معاي ربط القول أو كلا يعني لما الشيخ أياك كلا جوابي ماشي لمرين وروجيتا مسألة اللبات أن قالت النبي لا إله سبحانه وتعالى وحوي ما هي الحكمة ما دام أي واجب تاي زكاة الفطر حكمة اللو واجبية ومعي ما هي الحكمة وما هي حكمة اللو واجبية والحكمة حكمة اللو واجبية والله نوعان والحكمة نوعان حكمة اللو واجبية أو زكاة الفطر هو واجب لو لا يهي لمن نوعية لمن النوع نوعا شيء النبي عليه الصلاة والسلام نوع كوبان وحويان وظهرة للصائم من اللغو والرفث رسولك الله قوليه كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر رسولك إلهي وحو واجبي زكاة الفطر ظهرة للصائم ظاهرت للظاهرة يوقفك الصائم كاية صوما من اللغو والرفث لك الظاهرة marka waxa loo waajibiyay qofka saa'imka ah in la dahiro awgeed ayaa loo waajibiyay oo maxaa laga dahiraya min al-laqwi war-rafathi ayaa laga dahiraya hadalka laaqiga ah iyo hadalka aan loo baahnayn oo ku hadlay ayaa laga dahiraya xikmada labaadna waa ducmatan lil masaakiin masaakiinta in la quudiyo oo wax la siiyo wax la taro maadaama maalinkaas yawm fitriga loo nisbeeyay maalin afura dadku muslimiinta ay wada farxayaan ay yihiin dadka masaakiinta ay waxba aan haysan inay wax ka farxaan baa la rabaayo in wax la siiyo ayaa la doonayaa marka labada xikmadood ayaa loo waajibiyay zakaatul fitr al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah kama fi al-majmu' wa ilayhi zakaatul fitr
زكاة الفطر لشهر رمضان زكاة الفطر أو بشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة وحي لمتاي سجود السهو كصلاة أي لمتاي تجبر نقصان الصائم أما نقصان الصوم وحي كبيسا وأي بوحنيسا نقصان تصوم ككدع دعضي أي بوحنيسا كما يجبر السجود نقصان الصلاة سيدا سجود السهو هو كبيسا نقصان الصلاة دعضي يسيء كبتعوك أي زكاة الفطر قال نقصان تصوم كيو كبيسا marka xidmadeedu waa sidaasoo soomkii la soomay yacni waxyaabihii khaal ahaa ee dhexdhacay in ay kabto ayaa lagu talagalay iyo dadka masaakiinta inay maalinka asaga ay farxaan wax la siiyo ayaa lagu talagalay wey masalada saddexaad ee aan qaadanayno waxaa weeyaan calaa man tajibu zakaa zakadu yay ku waajibaysaa zakaatulfidru yay waajib ku tahay kaana waxaan kusoo qaadanay jawaabdeeda isla baabka sheekha uu noo baabay baan kusoo qaadanay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kamaa fi xadiidi cabdillahi ibni cumar radi allahu tacaala canhuma farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama zakaata alfidri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunhaa waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiin haddii halkaa la soo koobo qof kastoo muslim ah cid ka dhexaysa ma laha qofka addoonka ah ee la leeyahay qofka xorka ah dakarka iyo unfaha saqiirka iyo kabiirka dhammaantood waxaa ku waajiba zakaatulfitriga ayaa ku waajib noqonayo inay baxshaan ayaa laga rabaa wey marka zakaatulfitriga intaas nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa bixinaysa wey alimaam ibn lmundir raximah llah wuxuu leeyahay wa ajmacuu culimmadu waxay isku waafaqeen calaa ana sadaqata alfidri sadaqatu lfidriga tajibu cala almar-i qofka dushiisa inay waajib ku tahay idaa amkanahu hadday u suuro gasho addaaha can nafsihi hadday macquul u noqoto oo ay u suuro gasho in naftiisa uu ka bixiyo wa awlaadihi ou ka bixiyo wal adfaali caruurtii ou ka bixiyo aladiina caruurtaasoo laa maala lahum wax maalay wax hantiya aan lahayn waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen culummadu fi ladfaali aladiina lahum maalun caruurta xoola haysata oo maal leh ka bixitaanka laga bixinaayo ma waajiba mise waajib ma aha ayay culummadu isku waafaqeen wey taana marka waxaan ogaanay cidda yani maaragtay ay waajib ku tahay cidda ay tahay ee muslimiinta ka mida ayaan ogaana wey qof kastoo muslima ayaa laga bixinayaa maalinka asaga aw masalada kale ku xigta waxa weeye maaqa ayaa la bixinayaa kam ilqadar aladi yukriju qadarka la bixinaayo waa imisa meeqaa la bixinayaa maadaama ay waajib tahay meeqa ayaan bixinaya aniga waayahay wuxuu qofku bixinayaa saacan min طacaami baladihi wuxuu bixinayaa hal saac oo raashinka magaalada uu ku nool yahay laga cuno ah ayuu bixinayaa wey saacan min طacaami baladihi ayuu bixinayaa wey qof kastoo marka shaksiyan waxaa looga rabaa hal saac oo raashin ah oo magaaladiisa laga cuno inuu bixiyo ayaa laga rabaa wey arrinkaasna waxaa u daliila kamaa fi xadiidi cabdillaahi ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama farada zakaata alfidri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin calaa kuli xurin aw cabdin aw unhaa min almuslimiina mutafaqun caleyh nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu waajibiyey zakaatulfidriga hal saac oo timir ah amba hal saac oo shaciir ah qof kasta amba xur ha ahaado amba addoon ha ahaado amba lab ha ahaado amba dhidig ha ahaado ee muslimiinta ka mida hal saac oo raashin ah inuu bixiyo ayaa ku waajib ah wey culimmaduna arrinkaasi waa isku raacsan yihiin wey ittafaqa culamaau
على أن الساعة 4 أمداد ساعة واجبك ما قول أبيهاي وسؤالك وإيمان كرتو ساعة واجب صومها ساعة وحقول أبيهاي علماء وحيسكوها فغير مركة على أن الساعة 4 أمداد ساعة لغو شيغا يؤفر مد إنو ياي أيسكوها فقسيه أفر مد مدكي النبي عليه الصلاة والسلام مدكاسو حقول سيجا مركة مدكاسو حقين لأكتاي أئمة اللجنة الدائمة وحي فضوودان أي لكو قضين كنا قياسان 3 كيلو تقريبا 3 كيلو أو راشين أين يتعيكو قياسان أرنقاس وحقوق لافي الشيخ العثيمين رحمه الله الشيخ العثيمين أسأل حوليه وقد حررته وحن كنت ذالي إن أنهله ساعي رسولك عليه الصلاة والسلام فبلغ وحو قاري كيلوين و40 جراما 2 كيلو iyo 40 جرام ayuu leeyahay 2 كيلو iyo 40 جرام ayuu leeyahay mudkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka 2 كيلو iyo bar qofka bixiya yani waa ka badan tahay haddii 3 كيلو aad bixisana ka sii fiican marka meesha ugu yar waa 2 كيلو iyo 40 جرام ama 2 كيلو iyo bar ayaad bixinaysaa قول قال ضمه الإمام عثيمين رحمه الله أي الأصوب إن شاء الله تعالى محل بحنا يا مرك راشين كلا بحنا يا راشين كيو راشين نوعها يا الله بحنا يا واحد عن علماء يخرج من غالب قوت البلد مقالنا عد كنا شاهي راشين كلا استعمال غالب في أي الله بحنا يا وهو قول مالك والشافعي وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن العثيمين قول كاسيدا رايا وحاكوت الإمام مالك يا شافعي وحد دورتين وسيدا كل راعي ابن تيمية ابن القيم يا عثيمين يا غير كسيدا بيكون راعي وحيدا لشدان حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه نبي إنه عليه الصلاة والسلام أما أبي سعيد إنه ضعي يعني ما رأت يا سيدي حديث قصة غنبا وآية وعلي كنا نعطينا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من زبيب وعلي أنه وحن بحجرنا يحلقي رسولك عليه الصلاة والسلام هل ساعة أو تمر أي ساعة شعيرة يا ساعة زبيبة أيام بحنيني مركز وحو لهي روايات كلام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقد والتمر زمن كاس رسولك أوجوغ الراشين كان استعماله عقود كالنوع شعير يا زبيب يا عقد يا تمروا كواس أي أنا الدحين أخرجه البخاري marka culimadu waxay yiraahdeen marka adiga magaalada aad ku nooshahay raashinka laga isticmaalo qaalibka kuwa dhaxdhaxaadka ayaa la bixinayaa raashinka qaaliga ama kan raqiisan ama raashinka dhaxdhaxaadka la isticmaalo ayuu qofku bixinayaa goorma ayaa la bixinayaa qofka zakaatul fidriga goorma ayuu bixinayaa يجوز فيه إخراج زكاة الفطر وحابنان ما هو أول وقت يجوز فيه إخراج زكاة الفطر وما حي وقت أقول يقف أي بنان تهي زكاة الفطر كأنه بحيه وعلى علماء سيدا إمام العبدري أجمعوا على أن الأفضل يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد قفك علماء waxay isku waafaqeen ay isku raacsan sida fadliga badan inay tahay zakaatul fidriga illa bixiyo maalinka yawmul fidriga loo yaqaano ciida qabla salaati al-ciid salaada ciida intaan loo dareerin oo aan la aadin ka hor in la bixiyo inay fiican tahay ayay culimadu isku raaceen
وحيث لشذان حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي العيد رسولك الله وحو أمري زكاة الفطر إلا بحيو انت عن صلاة الله بحنكار صلاتنا وصلاة عيد أئمة الأربعة أفرت إيمان الله يقان أئمة الأربعة أبو حنيفة مالك شافعي أحمدنا وحيذكر على أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين إذا بنان يقفكوا زكاة الفطر بحيتان كذا إنه لدك دغو لو مالين عيد كور أما هل مالين عيد كور marka laba maalin ciida ka hor amba hal maalin ciida ka hor ay ku banaan tahay inaad bixiso zakaatul fitri sidaasna Abdullah ibn Umar oo loo xil saaray zakaatul fitri dadka inuu ka soo aruuriyo ayaa sidaa ah wa kaana ibn Umar yu'diha alladhina yaqbalunaha Abdullah ibn Umar wuxuu waay kuwa zakaatul fitri ga siiya kuwa aqbalayo masaakiinta oo qaadanayo ayuu siinayo wa kaanu yu'duna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn dadkuna zakaatul fitri waxay bixinayeen maalinka ciidul fidriga ama yawmul fidriga loo yaqaano maalin ama laba maalin ka hor ay bixinayeen waxa la weydiiyay al-imaam ibn Uthaymin rahimahullah law ukhrija zakatul fidri بيوم 27 وتم الشهر فهل يجزئ وحال ويديي بل كورا عثيمينو هذه زكاة الفطر قال بحيو مالين كتضبعي اللباتنات رمضان كينا أو دماغه قف كان زكاة بحيو مالين كتضبعي اللباتنات زكاة مكاكوديسا والجواب لا يجزئ وهو يعني كمن صلى قبل الوقت ظانا أن الوقت فقد دخل وحولي يا شيخ أبا إمامك وحولي لا يجزئ كما قديسو قف كاسنا وحول ميدي أي قف دكذي صلاة وقت كذا إنت أن لجارين كهر قف دكذي أصدق لينا أن الوقت قد دخل وقت إنه صوت ama waqtiga in la galay asagoo malaynayo qofkii dukada ayuu la mid yahay oo yaani kama gudaysa weey oo waqtiga ay u banaanta inuu bixiyo hal maalin ama laba maalin ka hor maalinka ciid ay eedaw laakiin way jiraan culimada qaar oo qabtaan ramadaanka hadii la gaaro waa la bixin karaa laakiin hadii ramadaan la gaaro zakadii la bixiyo waxa meesha ka baxaya xikmadii loo waajibiyay ayaa meesha ka baxaysa waa maxay xikmadda loo waajibiyay laba arrin ayaa labada arrin waxa weeye dadka saayimiinta ee sooman laqwiga iyo rafadka iyo khalalka ka soo gaaray soomkooda in loogu dhaafaayo yiraahdo qofkaan haddii soomkii la galo weliba soomo inuu soomka dhamaysan doono iyo inuu dhax ku dhiman doono toona lama yaqaan wax gaari doono qofka lama yaqaan marka xikmaddaas meesha ka baxaysa waxa kaloo xikmadda labaad oo loo waajibiyay zakaatul fitriga waxay aaday ضربة للمساكين مساكين إلا قوية بيهاي ومالين كان عيد أعطاك مسلمين تعتمانتون كي حوله يستي كي أنا حوله يسمى إنه ولا فرحان بيهاي تانا ماشي قبل حيسايو هذه مساكين دي رمضان قبل الله ويسي حوله الله سيو بش رمضان يكسوم بايان عيد أيو أماري بحير يسوقارا يا مر مقالك مسلمين دا مسكا في ساعة يا مر ماشي حكمة دي قبل حيسمى مقال ramadaanka zakaatul fidriga insha Allah waxaa la bixinayaa oo ugu horeyso laba maalin soonka hortii amba hal maalin hortii waqtiga ugu fiican waa waqtiga salaada aan loo dareerin way inta subaxa ciida inta salaada la aadin baa la dhiibaya insha Allah ta'ala wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in